Good afternoon, students. In the last lecture, we have seen the plasmid vector. Plasmid as a cloning vector. Today, we are going to see our next cloning vector, that is cosmid vector. Cosmid vector. Now, what is cosmid vector? These cosmids are hybrid vectors derived from plasmids and also contains cos sides of phase lambda. Okay, these are the hybrid vectors. Now, what is meant by hybrid? It is the combination of two other DNA molecules. Okay, therefore these are known as hybrid vectors. These are not pure, but these are the combination of what? Combination of hybrid and cos sides of phase lambda. Okay, therefore these are known as hybrid vectors. Okay, simple. Cos means cos comes from this cosmid. Okay, here cos comes from cos sides of phase lambda and mid comes from plasmids. Therefore, it is known as a hybrid vector. Okay, cos comes from cos sides of phase lambda and mid comes from plasmids. Therefore, these are known as hybrid vectors. Okay, these cosmids also contains ORI, that means origin of replication, and selectable markers from plasmids. Okay, these ORI, that means origin of replication and selectable markers, comes from plasmids in cosmids and also cos sides from phase lambda. Why? Because it is the combination of two vectors, phase lambda and plasmids. Therefore, origin of replication and selectable markers are comes from or derived from plasmids and cos sides from phase lambda. Okay, these plasmids contains multiple cloning sites. Okay, in plasmids there is only one multiple cloning there is one cloning site, but in cosmids there are multiple cloning sites. That means it contains sites of different restriction endonucleases. Okay, what is meant by multiple cloning sites? That means it contains sites of different restriction endonucleases. What is the function of restriction endonuclease? To cleave the DNA molecule or to cut the DNA molecule into pieces. It is the function of restriction endonuclease. That means on cosmids there are multiple cloning sites. That means there are different sites for restriction endonucleases. That means it can clone multiple. Okay. Now, what is the size of cosmids? Cosmids are about 5 kilo base pair in size. Okay, cosmids are about 5 kilo base pairs in size. What are base pairs? These are the nucleotides. How much? 5 kilo, up to 5 kilo in size. Okay, and these cosmids can be cloned up to 32 to 47 kilo base pairs. Kiti? These can be cloned up to 32 to 47 kilo base pairs. That means these are used for the construction of genomic libraries. Now, what is meant by genomic libraries? All of you know about the libraries. What is meant by libraries? Okay, it is nothing but the gene library. Okay, फॉर एक्झाम्पल मराठीत सांगायचं तर आपण जसं बुक लायब्ररी म्हणतो, म्हणजेच काय की तिथं कलेक्शन ऑफ बुक्स आहेत आणि हे कलेक्शन कसं आहे, सिंगल बुकमध्ये नाही आहे, तर मल्टिपल बुक्स तिथं प्रेझेंट आहेत. तसेच हे जिनोमिक लायब्ररी, जिथे की मल्टिपल जीन्स आर प्रेझेंट इन दॅट लायब्ररी. इट इज अ कलेक्शन ऑफ जीन्स. इट इज द फॉर अँड द नंबर इज मोर
Okay, extreme number of genes are present, therefore these are known as genomic library. Gene is single, genomic library is multiple. Okay, large number or many number. Therefore, these cosmids are used for the construction of genomic libraries. Why? Because there are multiple cloning sites from which we can clone multiple times, and they are preserved in genomic libraries. Okay. Now, the structure of cosmid. It is the structure of cosmid. As we see, it is the combination of two vectors, that means plasmid and phase lambda. Okay, the cos site, this is the cos site. The cos site comes from the phase lambda and the remaining molecule comes from the plasmid. Okay, it is the combination of two vectors, phase lambda and plasmids, therefore these are known as cosmids. Cos site comes from the phase lambda and the remaining portion comes from the plasmid. Okay, now there is ORI is present, that means origin of replication site is also present, and AMP, ampicillin resistance enzyme is also present, and multiple cloning sites are present. Now what is this? BAMH1, HIND3, SAL1, these are the endonucleases. There are multiple endonucleases present on the cosmid vector. Okay. Now if we cleave here or if we cut the cosmid from the HIND3 site, ओके, इथून जर आपण कट घेतला तर आपल्याला हा पोर्शन सरळ करून कसा दाखवता येईल? पहिल्यांदा काय येईल? कॉस सेक्शन. ओके, हा H डिनोट्स फ्रॉम HIND3 फॉस्फेटेज. जिथं जिथं एज येईल तिथं काय म्हटलेलं आहे? इट इज ॲन एन्झाईम. ओके, हा HIND3 फॉस्फेटेज काय आहे? एंडोन्यूक्लियस आहे. हा काय करतोय? हा कॉस्मिड इथं या पोर्शनला क्लीव करतोय, कट करतोय. मग हा आपण सरळ एका रेषेत घेतला तर कसं होणार आहे? पहिल्यांदा काय येणार आहे? कॉस साईट. ओके, त्यानंतर येणार आहे तो आपला ORI, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन. ओके, त्यानंतर येणार आहे AMPR, दॅट मीन्स ॲम्फिसिलिन रेझिस्टन्स आहे. ओके, त्यानंतर इथं आपण B दाखवलेले, दॅट मीन्स BAMH एंडोन्यूक्लियस. ओके, त्यानंतर परत हा पोर्शन जो आहे तो HIND3. ओके, दिस इज द सिंगल लेअरमध्येच केला. हा सर्कलमध्ये केला तर हा असं ह्या प्रकारे दिसेल. ओके, आणि हा सपोज आपण BAMH1ला इथे जर कट घेतला तर कसा दिसेल तो? पहिल्यांदा काय येईल? H पोर्शन येईल. ओके, हा पोर्शन जो येईल H, आपण BAMH1 एंडोन्यूक्लियसला इथून कट घेतला तर पहिल्यांदा काय येणार आहे? HIND3. ओके, HIND3चा सेक्शन येणार आहे. त्यानंतर कॉस येणार आहे. ओके, त्यानंतर ORI, त्यानंतर AMPR, त्यानंतर हा पोर्शन Bचा आणि हा पोर्शन आपण कट घेतलेला आहे. ओके, इथे BAMH परत हा कट घेतलेला असल्यामुळे इथं BAMH आणि हा परत HIND3चा. ओके, हा पोर्शन सरळ आपला कशामुळे आलेला आहे? BAMH1 फॉस्फेटेजने, एंडोन्यूक्लियसमुळे. ओके, इफ वी कट ॲट दिस स्टेज और ॲट दिस पोर्शन SAL1 एंडोन्यूक्लियस, इथून जर आपण कट घेतला आणि हा पोर्शन जर एका रेषेत घेतला तर कसं येणार आहे? ह्या SAL1चा पहिल्यांदा येणार तो SAL1चा कट. ओके, हा पोर्शन तो एसने आपण डिनोट केलेला आहे. ओके, त्यानंतर येणार आहे पहिल्यांदा तो ORI. ओके, ORI, त्यानंतर AMPR, त्यानंतर BAMH1,
हिंड 3 त्यानंतर कॉस. ओके, हा ओराय AMPR बॅम आणि इथेच आपल्याला एच येणार हिंड 3चा कॉस आणि परत हा पोर्शन एस. ओके, कशामुळे सॅल्वन फॉस्फेटेजने. ओके, आपण सपोज एखाद्या जिनोमिक लायब्ररीमधून जिनोमिक DNA घेतलेला आहे जो आपल्याला क्लोन करायचा आहे इन्सर्ट करून. ओके, त्याचा आपण SAU3A फॉस्फेटेज न्यूक्लियस यूज करून आपण त्याचा स्मॉल पोर्शन घेतलेला आहे. ओके, हा कुठला आहे SAU3 फॉस्फेटेजनी स्मॉल DNAचा तुकडा घेतलेला आहे. ओके, आता हे सगळे तुकडे म्हणजे कुठले हिंड 3 फॉस्फेटेजनी मिळालेला आपला हा पोर्शन, सॅल्वन फॉस्फेटेजमुळे मिळालेला हा पोर्शन आणि बॅम H1 पोर्शन, हे सगळे जर आपण मिक्स करून एकत्र केले, मिक्स अँड लायगेट. लायगेट म्हणजे काय आहे की DNA लायगेस काय करतो आहे, सगळे स्मॉल फ्रॅगमेंट्स जे आहेत. ओके, DNA लायगेस हा पोर्शन काय करतो आहे, स्मॉल जे फ्रॅगमेंट्स आहेत DNA फ्रॅगमेंट्स त्यांना एकत्र जोडायचा काम हा DNA लायगेस करतो. त्यालाच आपण लायगेशन असं म्हणतो. ओके, मग इथं काय केलेलं आहे की हे जे हिंड फॉस्फेटेज, सॅल फॉस्फेटेज आणि बॅम H1 फॉस्फेटेजनी हे जे लहान लहान तुकडे झालेले आहेत ह्या कॉस्मिडचे, त्यांना आपण सगळे एकत्र करतो आहे आणि हा जो जीन आहे DNA आहे आपण त्याच्यात इन्सर्ट करतो आहे. ओके, मग इन्सर्ट केल्यानंतर हा कसा दिसणार आहे, पहिल्यांदा आहे तो हा पोर्शन काय मिळणार आहे आपल्याला, हिंड 3नी जो आपण क्लीव केलेला आहे, कट केलेला आहे तो पोर्शन, कॉस ओराय AMP3 म्हणजेच काय की आपण कॉस ओराय AMP3 केलेला आहे. ओके, त्यानंतर इथे आपल्याला कट मिळालेला आहे, हा जो पोर्शन प्लेन दाखवलेला आहे तिथे आपल्याला हा बॅम H1मुळे आपल्याला हा पोर्शन कट मिळालेला आहे आणि ह्या पोर्शन आपण प्लेन दाखवलेले, ह्या पोर्शनमध्ये आपण काहीच दाखवलेलं नाही, ब्लँक सोडलेला आहे. त्याच्यामुळे आपण तिथं हा इन्सर्ट DNA केलेला आहे. काय केलेलं आहे, DNA हा इथं इन्सर्ट केलेला आहे. त्यामुळे इथं बॅम H1 फॉस्फेटेज, इथंही बॅम H1 फॉस्फेटेज, त्यानंतर परत इथे हा कॉस साईन, इथला सॅल्वन फॉस्फेटेजने मिळालेला हा कॉस परत इथे अटॅच केलेला आहे. ओके, येथे लक्षात, हा जो पोर्शन आहे इथपर्यंत तो हिंड 3 फॉस्फेटेजनी कट करून मिळालेला पोर्शन आहे. हा पोर्शन जो आहे तो बॅम H1 फॉस्फेटेज एंडोन्यूक्लियसनी कट केलेला पोर्शन, तिथं आपण हा जो DNA मॉलिक्यूल घेतलेला आहे तो इथं आपण इन्सर्ट केलेला आहे. कशाने इन्सर्ट केला आहे आपण, कशाने जोडलेला आहे, तर इथं आपण जोडण्यासाठी काय यूज केलेलं आहे, इथं आपण DNA लायगेस. DNA लायगेस काय करतो की हे लहान लहान जे तुकडे आहेत, लहान लहान जे पोर्शन्स आहेत त्यांना एकत्र जोडण्याचं काम हा DNA लायगेस करतो. मग हा जो SAU3 फॉस्फेटेजनी कट करून जो DNA जीन आपण घेतलेला आहे तो इथं आपण इन्सर्ट केलेला आहे, जोडलेला आहे. ओके, आणि त्यानंतर सॅल फॉस्फेटेजनी हा जो पोर्शन राहिलेला होता तो आपण इथे परत जोडला. ओके, हा जो शेवटचा पोर्शन आहे तो आपण इथे शेवटी जोडून घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की जर आपण पूर्ण राऊंड स्ट्रक्चरने दाखवायला गेलो तर काय येणार आहे, पहिल्यांदा कॉस येणार इथे. ओके, कॉस, त्यानंतर काय येणार आहे ORI. ओके, त्यानंतर काय येणार इथे AMPR येणार. ओके, पण इथं आपल्याला हा जीन आपण इन्सर्ट केलेला आहे. ओके, हा जीन इथं इन्सर्टेड जीन आहे. त्यानंतर परत काय येणार आहे, हा कॉस येणार. ओके, हा इन्सर्टेड जीन आहे और इन्सर्टेड DNA. ओके, हा जर सर्कलमध्ये बघितला तर ह्या प्रकारे दिसेल. पहिल्यांदा येईल तो कॉस साईड, त्यानंतर ओराय ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ॲम्फिसिलिन रेझिस्टन्स, अँटीबायोटिक इथं येणार. त्यानंतर आपण जीन इन्सर्ट केलेला आहे, कुठल्या पोर्शनला जीन आपण इन्सर्ट केलेला आहे, ह्या पोर्शनला.
बीम H1मुळे जे लहान फ्रॅगमेंट झालेलं आहे या पोर्शनला आपण जीन इन्सर्ट केलं आहे. त्याच्यामुळे कसं दिसतो आहे, कॉस ओराय AMPR, इथं इन्सर्टेड जीन, परत कॉस. ओके, कॉस ओराय AMPR इन्सर्टेड जीन DNA आणि परत कॉस. हा सर्कलमध्ये घेतला तर एकच हा असा पूर्ण सर्कल होणार. हा झाला आपला रिकॉम्बिनंट DNA. रिकॉम्बिनंट DNA. ओके, आणि हा रिकॉम्बिनंट DNA आपण ग्रो करून हा जो प्रॉडक्ट आहे हा आपण आर्टिफिशियली याची वाढ करून ग्रो करून आपण ते पाहिजे त्या होस्ट सेलमध्ये त्याचा इन्सर्शन करू शकतो. ओके, अँड दिस विल हेल्प विथ द हेल्प ऑफ cosmid vector. Okay, this is all about the cosmid vector.